এটা কে রে ভাই? রেকর্ডিং ইন প্রোগ্রেস। আচ্ছা, সো এখানে যে লাইক ICAB had been planning for the exam for quite some time, but because of this COVID-19 situation, the ICAB could not organize আপনার this exam on time. So hopefully যেটা আমি শুনেছিলাম লাইক হয়তো ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকের দিকে অথবা হয়তো মিডের দিকে হয়তো এক্সাম হতে পারে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন। তো যদি আপনারা ডিসেম্বরকে টার্গেট করেন, ইউ হ্যাভ গট অনলি 2 months left, September and October. So when you have got only 2 months left, then you need to plan it very very carefully, because আপনারা যখন এক্সামে বসবেন তখন এখানে তো 3টা পেপার আছে, কর্পোরেট রিপোর্টিং, আপনার SBM, and then আপনার কেস স্টাডি। সো আপনারা যদি if you want to be successful in the exam, you'll have to plan this time in such a way so that you can get maximum of it. And I will suggest all of you that please consider taking case course this time, কারণ case কোর্সটা is designed in such a way, ধরেন পরীক্ষার আগেও আমি অনেকের সাথে কথা হয়েছে যারা ফোন করেছে, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেছে 1-to-1, and also after the exam they have also shared their experience। স্যার যা পড়াইছেন যেভাবে দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই আসছে, এর বাইরে কিন্তু কিছু আসে নাই। কেস ইজ সো প্রেডিক্টেবল। এই কনফিডেন্সটা আপনাদের মধ্যে আসতে হবে। কেস ইজ a really predictable একটা এক্সাম, so do not miss case exam this time. That would be my sincere advice to all of you. হ্যাঁ, বুঝা গেছে? সাইমা বুঝা গেছে নাকি? সাইমা? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, সো এই যে কেস কেন প্রেডিক্টেবল সেটা হয়তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে জানবো, যে কেস আমরা কেন প্রেডিক্টেবল বলছি। তো কেসের বিউটিটা হচ্ছে যে the question that has been structured in such a way for last few sessions, I should say last 4 to 5 years, I don't see any differences. I don't see any differences in terms of the question pattern. So I will show you the question pattern. I don't know how many of you have gone through the আপনার past exam মানে case exam. তো এটা হলো হয়তো অনেকের হয়তো অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, বাট কেস ইজ ভেরি ভেরি প্রেডিক্টেবল। অ্যান্ড আপনাদেরকে আরেকটা ওয়ার্নিং আমি এখানে দিয়ে রাখবো, যে দিস ক্লাস ইজ structured in such a way, if you miss one class, there is no way you can go back and do the same thing again. মানে আপনি কেসের ক্লাসে if you start in the middle or from nowhere, then you lost the track, no matter you are মানে watching the record. Thanks to Almighty, the COVID একটা positive side is like you have the recording, so in that case you can take the courses আপনার back at home, হয়তো রেকর্ডিং দেখে দেখে সম্ভব, but the practical experience that we share during the classes, এটা কিন্তু invaluable, কারণ এটা একটা লাইভ ক্লাস। You will feel the live experience in the class. Those who have আপনি join my tech courses earlier, রিজওয়ান একটু মিউট করে নেন, হ্যাঁ কাইন্ডলি। ধরেন আপনারা যারা যারা আছেন নিজেরা নিজেদের একটু মিউট করে নিয়েন, ভিডিও অন করতে হবে নট নেসেসারি, আমিও ভিডিও অফ করে দিব টু সেভ মাই ব্যান্ডউইথ। তো হয়তো দেখা যাচ্ছে এখন তো কোনো স্ক্রিন দেখাচ্ছে না, এই জন্য হয়তো আমি ভিডিওটা অন করে রেখেছি যাতে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হু ইজ টকিং আর কি। তো যেটা বলেছিলাম যে ধরেন এই কেসের এক্সামের মধ্যে মানে কেসের যে কোর্সেসটা আছে, এই কোর্সেসটা ওভাবেই আমি দেখেছি ফর লাস্ট 10 years. I have been মানে কোচিং দিস সাবজেক্ট ফর লাস্ট কত 10+ years. I started in 2011 when case study course started for the first time in ICAB. So since then I had been teaching this subject. এখানে I'm happy to see many of my prior students have joined me in teaching the case courses, which is like আপনার সুজন সাহা is there, পারুল দিও আমার কেস ক্লাস করেছে while she was pursuing for ICAW exam, no matter. So এখানে আমি অনেক দিন ধরে করছি, and I have already requested ICAB to give me a retirement from this topic, কারণ enough হয়ে গেছে আসলে 10 years, more than enough. এতদিন আসলে এক জিনিস পড়ানো যায় না। However, continue করতে হচ্ছে। I believe in few years time I can retire, and I will see many of you, as I can see like আশরাফ হোক বা নসীন হোক, যেই হোক আর কি, আপনারা যারা এখানে আছেন কেউ না কেউ হয়তো আমাদের থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবেন ফর ফিউচার জেনারেশন। আমরা যেভাবে দিয়ে যাচ্ছি আপনারাও দিয়ে যাবেন। তো দিস ইজ লাইফ, মানে শো মাস্ট গো অন টাইপের।
ধরেন উই ক্যান ব্লেম অন লট অফ থিংস, যে আইসিবি এখানে এটা ঠিক নাই ওইটা ঠিক নাই, বাট দেখেন ইনস্ট্যান্টলি যে কেউ একজন যদি, অনেকে তো জুম লিঙ্ক আছে, যে কোনো একটা লিঙ্ক দিয়ে যদি ক্লাস শুরু করে দিতে পারতাম তাহলে 1 সেকেন্ডও সময় নষ্ট হবে না। সো আই ট্রাইড মাই বেস্ট, যে অফিস থেকে হলেও পারি কিনা। তো দিনের শেষে গিয়ে হয়তো আমি আমার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে দিয়েছি, নো ম্যাটার। এটা হয়তো আপনারা এই যে লিঙ্কটা আছে, আমি রিকোয়েস্ট করবো যে লিঙ্ক যেন আপনারা কখনোই ইউটিউবে না দেন আর কি, উইদাউট মাই পারমিশন। কারণ আমার এখানে একটু রেস্ট্রিকশনস আছে আর কি। আই বিলিভ এটা অনলি ম্যান্ড ফর দ্য কারেন্ট স্টুডেন্ট, সো ডু নট আপলোড দিস ইন ইউটিউব আর কি। অনলি আপনারা আপনাদের মধ্যে রাখেন, যারা স্টুডেন্টস তাদের মধ্যে রাখেন। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি সো পাবলিক ফর এভরিথিং আর কি। ও আচ্ছা, আজিজা আপা মনে হয় হ্যান্ড রেজ করেছেন। আজিজা আপা, উড ইউ লাইক টু সে এনিথিং অর? ফাইন, যদি কিছু বলতে না চান সমস্যা নাই। সো এই এই যে আমরা বারবার বলছি যে কেসটা খুবই খুবই প্রেডিক্টেবল। ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু হ্যাভ গন থ্রু দিস পাস্ট কেস কোয়েশ্চেনস? কেউ কি দেখেছেন নাকি কেস কোয়েশ্চেনস? এনিওয়ান? It's open. You can unmute and speak. Is there anyone who have gone through the case exam? না Past না স্যার, দেখি নাই স্যার। আচ্ছা, আক্তার আপনি দেখেন নাই, কিন্তু কে দেখেছেন এরকম কারো নাম শুনতে যাচ্ছি। আমি কোনো প্রশ্ন করবো না, আনসার চাইবো না, দেখছেন কিনা এটা বলছি। স্যার শুনছি 24-25 পেজের একটা কোশ্চেন আছে, জাস্ট এতটুকু জানা আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, someone wanted to say something, না? যে দেখেছেন তার কথা শুনতে যাচ্ছি। স্যার আমি পরীক্ষা দিয়েছি স্যার। ও কাশফি, you have sit for already, you have sat for the exam, eh? Good. So what do you think, মানে এই কোর্সের যদি দেখেন, মানে পাস কোয়েশ্চেনস দেখেন, আপনার কি মনে হচ্ছে? স্যার মেইন হচ্ছে কেসে আমার যেটা মনে হয় স্যার, প্ল্যানিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে কিভাবে আমি অ্যান্সারটাকে স্ট্রাকচার করব। কারণ দেখা যায় প্ল্যানিং না করে শুরু করলেই প্রত্যেকবার লাস্টে গিয়ে অনেক কিছু বাদ রয়ে যায় বা ওরকম। তো অ্যান্সারটাকে, কোশ্চেনটা দেখে আগে অ্যান্সারটা স্ট্রাকচার করে নেওয়াটা ইজ গুড অপশন। Yeah, thank you আর কাশফি। ভ্যালুয়েশন নিয়ে বেশি কোশ্চেন আসে, ভ্যালুয়েশন দেন শর্ট অ্যানালাইসিস থাকে, এই জিনিসগুলো বেশি ছিল। আমি স্যার লাস্ট পরীক্ষা দিয়েছি অনেক আগে, 2017, স্যার পরেগুলো আমি ঠিক জানি না। ওকে, মানে এর মধ্যে আর পরীক্ষা দেন নাই কাশফি? না স্যার। আচ্ছা, আই বিলিভ যে আপনি এবার পরীক্ষা দিবেন এবং ইউ উইল গেট থ্রু দ্য এক্সাম। হ্যাঁ, প্লিজ, হ্যাঁ, ডোন্ট মিস দ্য চান্স। জি স্যার। হ্যাঁ, সো হয়তো কাশফির অনেক পুরনো অভিজ্ঞতা আছে। এখন আমি আপনাদেরকে যারা কেস ক্লাসে এনরোল করেছেন সবাইকে বলবো, এই ক্লাসগুলো করতে হলে আপনাকে প্রায়র কোয়েশ্চেন পড়াটা ইজ এ ম্যান্ডেটরি। হ্যাভ ইউ সিন এনি কেস স্টাডি ম্যানুয়াল, আশরাফ or নওশিন? হ্যাভ ইউ সিন এনি স্টাডি ম্যানুয়াল ফর কেস স্টাডি? Yes, sir. I have actually seen it, but I have not gone through it. So I don't know if that counts or not. Unfortunately, the study manual that has been given to you is Yeah. not at all related to Bangladesh cases. Okay. This is purely a publication from ICAW, which is not at all linked with our case pattern. Believe me, Noshin. Yeah. By the way, who is your father? If you don't mind. Bhatiji. Yes. Yeah, I can understand. Yeah. My dad is Air Commander Abu Bakr, basically. He's a chartered accountant. Yeah, I know. Acha, good. Good. So in the past, I have seen many apnar এরকম nephew and niece in my classes. So I'm so happy to see you too, okay? Next generation. Thank you. Hopefully next generation. I have to work a lot. Yeah, I guess. Yeah. So my kid is running 9th class and he has no interest in joining accountancy, unfortunately, as of now. So I think people change it. He or she might change. It can change, but I don't see any sign. Listen. Like, sir, I discovered this profession every day in a different way. Like, it seems more relevant and practical now than I used to think few years back. So I'm more interested now currently. So okay, thank you. Yeah, Thank you. thank you. That's very important. Self-realization. When my parents wanted me to become a doctor, but I could not make a doctor, I made a makeshift accountant. Now I can realize the value of this profession. Like, had I been a doctor, where I would have been at my age. I know many of my batchmates, classmates,
who were the toppers. I was never the toppers in my schools or colleges exam, but now I can see the real value in life, যে তারা যতটুকু না contribute করতে পারছে from their experience, I can contribute more through my accountancy degree. That I can realize, Noshin. I have no doubt in that. But তাহলে এখানে কি ক্লাসের মধ্যে কেউ কি কেস মানে আদার দেন কাশফি কেউ কি কেস কোয়েশ্চেন্সটা দেখেন নাই? আমি যেটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা, সো এখানে আশরাফ এবং নসীন আপনাদেরকে আবার বলবো যে আমি এখানে কিছু কেস পেপার, পুরনো কোয়েশ্চেন পেপার আপনাদেরকে অ্যাডভান্স দিয়ে দিব, মানে মেলে দিয়ে দিব। হোয়াট ইউ উইল হ্যাভ টু মেক শিওর যে আপনারা অবশ্যই যেন এই পড়াগুলো পড়ে আসে, আর না পড়ে আসলে it will become a one-way traffic, and I don't want any one-way traffic in my class. এটা অনেক বেশি এনগেজ থাকতে হবে, অনেক বেশি ইন্টারেক্টিভ থাকতে হবে, and for that pre-read is a must. এখানে কেউই বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আর আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব, যারা ধরেন আপনার রাস্তায় আছেন বা বিভিন্ন ট্রাভেলে আছেন, ডু নট জয়েন দিস ক্লাস, ইট ইন্টারাপ্টস এ লট। তখন দেখা যায় আপনাকে একটা গ্রুপে তৈরি করা হবে, তখন আপনি সেই গ্রুপে কন্ট্রিবিউটই করতে পারবেন না, এবং দেখা যাবে এটার কারণে ডিসরাপশনসই হবে। এটা হতে হলে আপনাকে অবশ্যই অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ উইল হ্যাভ টু থিঙ্ক যে ইউ আর এ স্টুডেন্ট, সো ইউ নিড এ প্রপার ডেস্ক, আপনার কাগজ কলম সবগুলো নেবেন, একটা স্মার্টফোন আপনার লাগবে যেখানে আপনি ফটো তুলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনার জন্য যে গ্রুপটা নির্ধারণ করা হবে সেই গ্রুপে যেন আপনি পাঠান। আই হ্যাভ গট এভরি রাইট যে আমি যে কোনো স্টুডেন্টকে আমার ক্লাস থেকে বের করে দিতে পারি। দ্যাট রাইট বিলংস টু দ্য কি টিচার, যে আপনাকে পড়াচ্ছেন। সো I will exercise that right যদি আমি আদার ওয়ে রাউন্ড দেখি। That's a message that I would like to give at the very beginning, because I'm investing my 4 hours or 4.5 hours, compromising everything. So at this age I don't need that much of remuneration from ICAB. মানে আমার যে এটা দিবে, টিচিং রেমুনারেশন দিবে, ওটা আমার জন্য খুব ফান্ডামেন্টাল না। এক সময় হয়তো জীবনে দরকার ছিল, এখন ওইভাবে দরকার হয় না। বাট দিনের শেষে আই ওয়ান্ট এ পিস অফ মাইন্ড, যেখানে আই নিড ভেরি ডেডিকেটেড স্টুডেন্ট ফোর্স যারা খুবই কমিটেড, এবং আই বিলিভ এটার মতো পাস রেট অন্য কোনো সাবজেক্টে আমি এখনো পর্যন্ত পাইনি। সো এটা একমাত্র কারণ হচ্ছে কি ডেডিকেশন ফ্রম ইউর সাইড। আমার সাইডে আমি আই উইল গিভ ইউ মোর দ্যান 100%। সো কেস পরীক্ষা, কেস কোয়েশ্চেন্স যদি আপনারা না দেখে থাকেন তাহলে আমাকে অবশ্যই একটা কেস কোয়েশ্চেন্স দেখাতে হবে, কারণ কেস কোয়েশ্চেন্স না দেখলে ইউ ক্যানট মুভ অন অনেস্টলি ফর দ্য ক্লাসেস। তাহলে এখানে কি আদার দেন কাশফি কেউই দেখে নাই নাকি? গুড। আচ্ছা, হোস্ট হচ্ছে রাকিব। রাকিব, would you allow me to share my screen? Okay sir. আর রাকিব, you'll have to perform additional duty, যে ধরেন কেউ যদি ভুলে আনমিউট করে ফেলে, না আমার সাথে কথা বলা ছাড়া মিউট করে দিন, ওকে? প্লিজ allow me to share my screen. Okay sir. Sir, can I have the floor for a minute? Sure. আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা খোলা হয়েছে, মেইন গ্রুপ, যেটার লিংক চ্যাট বক্সে দেওয়া হয়েছে। ওখানে 18 জন আমি দেখতেছি। আমাদের জুমে পার্টিসিপেন্টস 31, সো দ্যাট মিন্স 10 to 12 এখনো জয়েন করেন নাই। তো কাইন্ডলি আপনারা চ্যাট বক্সে লিংকটা পেয়ে যাবেন, ওখান থেকে একটু জয়েন করে নেবেন, বা আমাকে আবার যদি নক দেন আমি লিংক দিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। রাকিব, পারছেন আমাকে একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করতে? স্যার আমার এখানে অপশনটা আসছে না, আমি কাশফি ভাইকে একটু হোস্টটা ট্রান্সফার করে, হয়তো উনি পারবেন। আমাকে দিয়ে দেন, হোস্ট হিসেবে আমাকে দিয়ে দেন এখন। জি স্যার। হ্যাঁ, দিয়ে দেন। Can you see my screen? জি স্যার। জি স্যার। স্যার আপনি একটু আগে বলছিলেন যে স্যার ম্যানুয়ালের কথা, আমরা কি তাহলে স্যার যে ম্যানুয়ালটা দেওয়া হয়েছে ওটা একেবারেই ফলো করব না? আমার মনে হয় না এটা ফলো করার কোনো দরকার আছে। I don't see any usefulness. আপনারা যদি ফার্দার রিড করতে চান, নলেজ বাড়াতে চান, করতে পারেন, বাট I believe you follow the class instructions আর কি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ফাইন। এখানে there is a summary. ধরেন আমাদের যে লেটেস্ট কেসটা আসছে মার্চ এপ্রিল 2021,
দিস ইজ বেসড অন হসপিটাল, মানে একটা হসপিটালকে টার্গেট করে এটা করা হয়েছে। নভেম্বর ডিসেম্বরে আসছে ট্যুরিজম নিয়ে, নভেম্বর ডিসেম্বর 2019 আসছে বেভারেজ নিয়ে, মে জুন 2019 আসছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর নিয়ে, নভেম্বর ডিসেম্বর 2018 আসছে ট্রান্সপোর্ট নিয়ে, মে জুন 18 আসছে ব্যাংক, 17 আসছে মোবাইল নিয়ে, মে জুন 17 কনজিউমার গুডস, নভেম্বর ডিসেম্বর 16 আসছে থিম পার্ক, মে জুন 16 আসছে অনলাইন একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে, নভেম্বর ডিসেম্বর 2015 আবার টেলিকম নিয়ে আসছে। দেখছেন তো, টেলিকম অলরেডি দুবার আসছে। ফার্মা আসছিল মে জুন 15, একটা কোল্ড স্টোরেজ নিয়ে কেস আসছে আপনার নভেম্বর ডিসেম্বর 14, মে জুন 14 আসছে দেখতে পাচ্ছি এয়ারলাইন। না স্যার, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না, একটা উইন্ডোই আছে বোধহয়। সবারই আসছে না একজনের শুধু? I can see Sir, the screen. স্যার আসতেছে না স্যার, স্যার শুধুমাত্র আপনার ওই যে কোশ্চেনের যে লাইনটা আছে সেটাই দেখা যাচ্ছে। ফোল্ডারটা দেখা যাচ্ছে বাট এক্সেল ফাইলটা দেখা যাচ্ছে না। স্যার আপনি রিড আউট করতেছেন যেটা, এটা পড়া যাচ্ছে না, জাস্ট খালি এই প্রথম যে এখন দেখা যাচ্ছে স্যার, এখন দেখা যাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে না? সরি, আসলে এটা ইটস মাই ব্যাড যে আমি আই স্টার্টেড উইথ এ রং থিং। আমি হয়তো একটা স্ক্রিন শেয়ার করে দেখাচ্ছিলাম, এখন হয়তো ফোল্ডার শেয়ার করতে আসবে। হ্যাঁ, সো এটা আমি অবশ্যই আপনাদেরকে দিব, আপনাদের সবার জন্য তৈরি করা, মানে প্রত্যেকবারে তৈরি করি। এবার হয়তো আমরা মার্চ এপ্রিলের একটা কেস দিয়ে হয়তো দেখলাম আর কি। তো এই মার্চ এপ্রিলে মানে আমাদের লেটেস্ট যে এক্সামটা হয়েছে, সেই এক্সামে যদি আমরা কেসটা একটু আমরা দেখি, মানে লেটেস্টটা, এখানে সব কেস কোয়েশ্চেন্স গুলো আছে। আপনারা চাইলে আমি আপনাদেরকে ইমেইলে সব দিয়ে দিব, যাতে আপনাদেরকে ডাউনলোড করার সময়টা বেঁচে যাবে। জি স্যার। সরি, এটা খুব বেশি রিলেবল না। এখানে আমার একজন স্টুডেন্ট, সে পরীক্ষার পরে আমাকে পাঠিয়েছে, আই রিকোয়েস্টেড হিম যে তুমি আমাকে একটু কোয়েশ্চেনটা পাঠাও, আমি একটু দেখবো, কারণ আইসিবি থেকে পেতে তো রোববার পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে, বাট আই হ্যাভ ক্লাসেস নাকি। তো এখানে সে ফোন থেকে দিয়েছে, অনেক কষ্ট করেছে বোঝা যাচ্ছে। সো দোজ হু হ্যাভ সেইড কেস পরীক্ষা হচ্ছে কত, 24 পাতা। আসলে 24 পাতা না, কত পাতা এটা, কত পাতা? 18 স্যার। 18 pages. So I have seen like it is between 17 to 18 pages. I can still recall my ICAW days. মানে during my ICAW days আমরা কেসের একটা অ্যাডভান্স ইনফরমেশন পেতাম, মানে ধরেন 6 to 7 weeks before the exam। ওই অ্যাডভান্স ইনফরমেশন থাকতো প্রায় 50 থেকে 60 পেজেস লং অ্যাডভান্স ইনফরমেশন। আর কেস যখন আসতো, মানে এক্সাম যখন আসতো, তখন এক্সামে এরকম 17-18 পাতা থাকতো। মানে শুরুতে অ্যাডভান্স ইনফরমেশন দেওয়া থাকতো, তারপর দেন হয়তো কি কেসের পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকতো। আমাদের আইসিবি তে অ্যাডভান্স ইনফরমেশন দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, কারণ ইটস নট এ ওপেন বুক সিস্টেম। আপনি এখানে কোনো আগে থেকে প্রিপেয়ার্ড মেটেরিয়াল ইউ ক্যানট ইউজ। সো ইন দ্যাট কেস আপনি প্যাটার্নটাই ফলো করবেন। আক্তার একটু মিউট করে দিন জানলে। ফাইন, থ্যাংক ইউ। সো এখানে ইফ ইউ স্টার্ট দ্য কোয়েশ্চেন দিস ওয়ে, যে এই ফার্স্ট পেজ হচ্ছে ইজ নাথিং বাট ইনস্ট্রাকশনস, মানে ফার্স্ট পেজ ইজ নাথিং বাট ইনস্ট্রাকশনস, এন্ড দিস ইনস্ট্রাকশনস আর ভেরি ভেরি ভাইটাল। বলছে চেক দ্যাট ইউর কোয়েশ্চেন পেপার কন্টেইনস অল দ্য এক্সিবিটস। আপনার কোয়েশ্চেন পেপারে কোনো এক্সিবিট যেন মিসিং না হয়। 3 নাম্বার পাতায় আপনার এক্সিবিটটা দেওয়া আছে, যে লিস্ট অফ এক্সিবিটস। হ্যাঁ, 3 নাম্বার পাতায় যে এই সমস্ত এক্সিবিট আছে কিনা আপনি একটু চেক করে দেখেন, তা নাহলে একটা এক্সিবিট মিস থাকলে আপনি ইনফরমেশনটা ঠিক মতো পিক করতে পারবেন না। এন্ড দেন ইউজ দ্য আনসার স্ক্রিপ্ট, যেটা আপনার নর্মাল ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে। আইসিবি যে আনসার স্ক্রিপ্ট দিয়েছে, সেই আনসার স্ক্রিপ্টটাতে আপনার লিখতে হবে। আর এখানে খুব সম্ভবত এটা একটা মানে মানে আমি জানি না, এটা হয়তো ইংলিশ পেপার যেগুলো থাকে, মানে স্কোয়ার লাইন করা, সেটাই দেওয়া হয় কেস এক্সামে। কাশফি, এখানে তো কোনো ম্যাথ মানে অঙ্ক খাতার মতো থাকে না, মানে ফুল হোয়াইট তো থাকে না, বা বাংলা খাতার মতো থাকে না, থাকে তো মনে হয় স্কোয়ার থাকে নাকি? না স্যার, নরমাল অন্য অন্য সাবজেক্টে যেরকম একই রকম থাকে স্যার কেসের জন্য, খালি কেসে শুরুতে এক্সট্রা কিছু লুকশিট দেওয়া হয়। এক্সট্রা কিছু লুকশিট দেওয়া হয়। ফাইন, সো এটা থাকুক। এন্ড দেন ক্যান্ডিডেটস আর আস্কড নট টু রাইট এনি পার্টিকুলার আইডেন্টিফিকেশন, এগুলো তো নর্মাল ইনস্ট্রাকশনস থাকে। এন্ড অলসো ইউ উইল হ্যাভ টু আনসার অল দ্য কোয়েশ্চেনস ইন ইংলিশ, দ্য মিডিয়াম শুড বি ইংলিশ। এন্ড ইন দিস ক্লাস আই উইল অ্যাপ্রিশিয়েট আপনারা যতদূর পারেন ট্রাই টু স্পিক ইন ইংলিশ অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। হ্যাঁ, as much as possible let's speak in English. হয়তো আমার English is not so good because I never had a chance to go to English medium school. I had to develop on my own. So এজন্য আপনি don't be afraid যে আপনার অ্যাকসেন্ট ভুল হচ্ছে, আপনার মানে যখন বলছেন স্পেলিং গুলো হয়তো মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছে,
that really doesn't matter. It's all about whether you can communicate to the participants. And the answer should be reference to the relevant workings. I'll come back to this thing. Answer script and additional pages যেগুলো আছে এগুলো আপনার নরমাল একটা ইনস্ট্রাকশনস থাকে, and also you may make assumptions if necessary while preparing an answer, so you can assume things when you are answering the questions. So this is, don't you think this is a very general instructions? আতিক, এটা তো একটা জেনারেল ইনস্ট্রাকশনস এর মতো নাকি আতিকুর রহমান? জি স্যার। তো আতিক, এটাকে জেনারেল ইনস্ট্রাকশনস বললে ভুল হবে, কারণ কেস এক্সামে আপনার এমন ভাবে জিনিসটা বলতে হবে, করতে হবে, যেটা কাশফি হ্যাজ রাইটলি মেনশন। One of the serious weakness that I have seen in case exam is আপনার writing skill. You do not have writing skill nowadays. How many of you can tell me that I write every day 1 or 2 pages other than exam? Normal life, do we really write? আমরা কি লিখি? হ্যাঁ? নো স্যার। No. No, sir. So this is the biggest bottleneck. Mahbub, this is the biggest bottleneck in our case exam. Biggest bottleneck. Believe me, আমাকে যেই পরীক্ষার হল দিয়ে বেরিয়েছে যে দাদা আর লিখতে পারি না, কারণ এই কেস এক্সামটা কয় ঘন্টার? 4.5 ঘন্টা। সাজিদ, 4.5 ঘন্টায় তো বিশাল নাকি? বিশাল সময়। হ্যাঁ, নো স্যার। হ্যাঁ, 4.5 না, ঘন্টা স্যার। মতো কত? 4 6 24 270 মিনিট। এতক্ষণ লাগে পরীক্ষা দিতে? 4.5 ঘন্টা সাজিদ। হ্যাঁ, but unfortunately when people come out from the exam they say this is not enough sir. Nothing is enough. So এই জন্য এই যে যেটা বলতেছে টাইম ম্যানেজমেন্ট বা প্ল্যানিং, সো এটা কেন ভাইটাল দেখেন। হ্যাঁ মাহবুব, এটা একটু পড়ে শোনান তো, এই যে স্ক্রিনে যেটা আছে এই অংশটুকু সবাই রে, এই শুধু এই অংশটুকু, এই প্যারাটা, Sir, which one? দিস প্যারা ইন প্ল্যানিং, Answer script. ইন প্ল্যানিং ইউর রিপোর্ট, এটা একটু পড়ে শোনান সবাইকে। এই যে এখান থেকে এটা এই প্যারাটা ইন প্ল্যানিং থেকে রিপোর্ট পর্যন্ত। জি, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? In planning your, yes, sir, I can see. ইয়া প্লিজ। In planning your report, you should be aware that not attempting any one of the requirements, including an executive summary, will have a significant detrimental effect on your chances of success. In addition, as dedicated above, all 4 skill areas will be assessed under each of the 4 elements of the report. কি বুঝলেন এটা দিয়ে মাহবুব? কি বুঝলেন এটা দিয়ে? সাইমা কি বুঝলেন বলেন Sir, তো এখান একটু? থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে, মাহবুব, আচ্ছা মাহবুব বলেন, হ্যাঁ বলেন বলেন, অসুবিধা নেই। hello, হ্যাঁ, আই ক্যান হিয়ার ইউ মাহবুব। মাহবুব, আই ক্যান হিয়ার ইউ, অসুবিধা নেই। Hello? আচ্ছা মাহবুব মনে হয় একটু মানে বলতে পারছে না, বা হয়তো মাহবুব শুনতে পাচ্ছে না। সাইমা, এটা দিয়ে কি বুঝলেন সাইমা? We have to plan out the report, and we cannot even miss the executive summary, the professional skills that is mentioned in the box, assimilating and using information, starting from that to integrative and multidisciplinary skills. Everything would be judged based on the requirements that would probably come below, 1 to A, B, C. Yeah, so thank you Saima for clearly understanding the part. Means এখানে in each and every আপনার case exam they want to assess আপনার হয়তো মানে 3 main requirements will be given, 3 main requirements. এই 3 main requirements এর মধ্যে there might be part like you can see in A একটা requirement আছে B 1 and 2, so this has been divided, B 1 ও আছে 2 আছে, মানে Roman 1 2, and C is a separate requirement, and most importantly executive summary is there. So in most of the cases what people does, যে লাইক তারা হয়তো শুরুর দিকে টাইমগুলো মানে এই 40 মার্কসে আনসার করতে গিয়ে এত বেশি সময় নিয়ে ফেলে যে তারা রিকোয়ারমেন্ট সি লিখতে পারে না, এবং রিকোয়ারমেন্ট সি কি এক্সিকিউটিভ সামারি দিতে পারে না। What do you think? If you perform very good in A and B, if you cannot write
requirement C and also the executive summary, will it give you a pass mark? Will it give you a pass mark? Saima? যেখানে clearly লিখে দিছে যে not attempting any of the requirements including executive summary will have significant detrimental effect. So what does it mean? You'll have to finish the report, naki? Yes. You'll have to finish the whole part. It is not about your earlier exam. ধরেন আমি সাইমা এখনো মনে আছে আমি যখন P2 পরীক্ষা দিই তখন আপনার কত আমি 80 মার্কস আনসার করে চলে আসি, বুঝছেন সাইমা? আমাকে আমার বড় ভাই জিজ্ঞেস করে পাস করবো, আমি বললাম হ্যাঁ পাস করবো, কারণ আমার তো তখন 80 এর মধ্যে 50 পেলেই হয়। আই ডোন্ট নিড টু স্কোর যে লাইক এরকম প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্ট টাচ করে আসতে হবে, এন্ড আই পাস দ্যাট সাবজেক্ট। তখন তো আপনার সাবজেক্ট পাস ছিল না, আমি ওই লেভেলটা পাস করে আসি। কিন্তু এইখানে এই রিস্ক নেওয়া যাবে না সাইমা, নেওয়া যাবে কি? না স্যার, নেওয়া যাবে না। এন্ড অলসো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস স্কিল। যদিও এখানে লিখছে অল 4 স্কিল এরিয়াস, ইট ইজ এ মিস্টেক, কারণ এই মিস্টেকটা অনেকদিন ধরে হয়ে আসছে, আমরা বলছি এখনো কারেক্ট হচ্ছে না। এটা কি স্কিল বলছে? What skill is this? Professional It's a skill. professional skill. So this is not a technical skills, Rakib. বুঝছেন? জি মানে আপনি ট্যাক্স কম্পিউটেশন করতে পারেন কিনা, হ্যাঁ ওইটা কিন্তু আপনার একটা প্রফেশনাল স্কিলস না। ট্যাক্স কম্পিউটেশন করাটা হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিলস। জি আপনি আইএফআরএস অ্যাডজাস্টমেন্ট দিতে পারেন কিনা, ওগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিলস। এখানে দে আর টকিং অ্যাবাউট হোয়াট? প্রফেশনাল স্কিল। প্রফেশনাল স্কিলস। সো হোয়াট ইজ প্রফেশনাল স্কিলস? What is professional skill? Making the numbers talk. You'll have to make Have to You'll make have to make- professional decisions or executive decisions or apply your knowledge in the field. That's professional skills. আচ্ছা, আমাদের এটা মনে হয় শেষ হয়ে যেতে পারে নাকি কিছুক্ষণের মধ্যে? জি স্যার। তাড়াতাড়ি আগে এটা ঠিক করি ভাই। যাই হোক, এভাবেই চলবে, বুঝছেন? যতক্ষণ চালাতে পারি আমরা চালাই, চালানোর পরে হয়তো উইল সি এ ওয়ে আউট আর কি এট দ্য এন্ড অফ দ্য স্যার স্যার আজকের জন্য কি আমরা টিমসে করতে পারি ক্লাসটা? তাহলে আর এই সমস্যাটা হতো না। ভাই টিমসে তো সবাই টিমস নাই, বুঝছেন? এটা আরো বেশি সমস্যা হবে। সবার মধ্যে গুগল তো এই জুম তো প্লাগ এন্ড প্লে, বুঝছেন? জি স্যার। আমি টিমসে দিতাম কিন্তু সবার টিমস নাই, আমার টিমস আছে বাট কিন্তু সবাই টিমসে অভ্যস্ত না। হ্যাঁ গুগল মিটও দিলে তো হবে, মানে আপনি যদি লিংক শেয়ার করেন তাহলে তো লিংক দিলেও অনেকে যদি সফটওয়্যারটা আপডেট করা না থাকে, বুঝছেন, ওই ব্রাউজার দিয়েও ব্রাউজ করা যায় না, আমি দেখছি। এটা প্রবলেম হয়। জি স্যার স্যার। মানে আমি জানি না স্যার, আমি আসলে আমার সফটওয়্যারটা নাই, বাট আমার লিংকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারছি ব্রাউজার থেকে। মানে হ্যাঁ আছে, মানে এটা যাদের ধরেন অনেক পুরনো উইন্ডোজ ইউজ করে তারা পারে না আর কি। আচ্ছা, মানে এটা একটা বড় সমস্যা যেটা জুমে হয় না। হ্যাঁ বুঝছেন, আমার কাছে টিম আছে, ওয়েবএক্স আছে, যেটা চান সেটাই আছে, সবগুলোই করতে হয়, কিন্তু সবার জন্য ইউজার ফ্রেন্ডলি হচ্ছে কি জুম। হ্যাঁ নসীন, আদারওয়াইজ আই কুড হ্যাভ ডান দ্যাট আর কি। ফাইন, এখানে যে জায়গাটাতে আমরা আসতে চাচ্ছিলাম, মানে অলরেডি লিংক যেহেতু ক্রিয়েট করে ফেলছি, হোপফুলি দ্যাট উইল নট বি এ প্রবলেম। তাহলে এখানে আমরা ছিলাম না নসীন নাকি? হ্যাঁ, so we had been talking about কি professional skills. So it is not about technical skills. So they will try to assess whether you can assimilate and use the information, whether you can structure the problem and solutions, and most importantly whether you can apply the judgment. মানে দেখেন এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্ট্রাকচারিং দ্য প্রবলেম এন্ড সলিউশন এন্ড কি অ্যাপ্লাইং জাজমেন্ট, যেখানে 55 মার্কস কিন্তু অ্যাওয়ার্ড করা হয়েছে। And then at the end of the day you'll have to conclude and give decisions, whether you can conclude and give decisions, and also integrative and কি multidisciplinary skills, যেটার হয়তো একটা এখানে আপনার রাইট করা হয়েছে যে ইন্টিগ্রেটিভ এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি স্কিলস বলতে কি বোঝায়। সো তাহলে এই যে ইস্যুসটা আপনারা দেখছেন, তাহলে একটা কেসে ইউজুয়ালি তাহলে কয়টা রিকোয়ারমেন্ট থাকে? এখান থেকে দেখে কি বুঝলেন? হাউ মেনি রিকোয়ারমেন্টস আর দেয়ার? এটা দেখে 5 including executive summary. No, 25 there are only 3 requirements, A, B, C. দেখবেন নাকি? রিকোয়ারমেন্ট যখন বলি তখন রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 3টা। কোশ্চেন আর কি, 3টা কোশ্চেন থাকে। হ্যাঁ 3টা কোয়েশ্চেনস। রিকোয়ারমেন্ট মিন্স কোয়েশ্চেনস। নশিদ, আমরা পরীক্ষার হলে মানে আনসার পাওয়ার জন্য কি করি? আগে কোয়েশ্চেনে যায় নাকি আগে প্রশ্নগুলো পড়তে থাকি?
না আমরা রিকোয়ারমেন্টটা খুঁজতে থাকি না যে এটা কি চাইছে। I personally go to requirement and first, otherwise I go lost among the huge pages of questions. True. So this is the most important thing in any exam. So if you look into the requirement, আপনাকে এভাবে বলবে যে you are advised to prepare a draft report including an executive summary evaluating the performance of THL, একটা কোম্পানির নাম লিখেছে, after due consideration of কি লেখা আছে, accounting adjustments to the financial statements. So you'll have to evaluate the performance evaluate করতে হবে after due consideration of accounting adjustments. So আপনারা যখন কোয়েশ্চেনটা পড়েন, কোয়েশ্চেনটা পড়তে হলে you are not there in the exam hall that you are reading a novel. Are you reading a novel in the exam hall? No, sir. You are not No. reading a novel. So for me, you are reading a question. So you'll have to answer to the requirement. So when you are answering the requirement, আমি কাশফিকেও বলবো, কাশফি, understanding the requirement in the exam hall is a key to your success to make your plan for the exam. Yes, sir. Do you agree with me or not? Yes, sir, obviously. So here they have requested you to evaluate the performance of the company after due consideration of accounting adjustments. তার মানে আমাকে অ্যাকাউন্টিং অ্যাডজাস্টমেন্টস গুলো বের করতে হবে, বের করার পর কি করতে হবে কাশফি, পারফরম্যান্সটা ইভ্যালুয়েট করতে হবে। ফাইন্যান্সিয়াল পারফরম্যান্স ইভ্যালুয়েট করা সেটা আমরা শিখবো, আমরা যেখানে বলছি এটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস এন্ড দ্য রেলিভেন্ট কমপ্লায়েন্স ইস্যুস, এখানে কমপ্লায়েন্স ইস্যুস গুলো নিয়ে কথা বলতে বলেছে। Advising the board on the viability of the business expansion plan and suggesting the best alternative to finance the said plan. এখন আপনাদেরকে যদি আমি বলি এই করোনার যুগে হ্যাভ ইউ হার্ড অ্যাবাউট অ্যাকুইজিশন অর আপনার রিস্ট্রাকচারিং, শুনেছেন কিনা? জাহিদ শুনছেন? জাহিদ হাসান, করোনার যুগে কি শুনছেন এগুলো? জি ভাই, জি স্যার শুনেছি। কিরকম শুনেছেন বলেন তো একটু, কোন জায়গায় এক্সপানশন বা আপনার ইয়ে পেয়েছেন আপনার এরকম? For example, government has provided some stimulus and many company has taken that schemes like loan facilities, and through that they have tried to refinancing their capital structure as access to debt financing was very limited during the pandemic, so some government stimulus was helpful in that regard. Okay, so Zaid, particularly we are talking about private sector, not about government sector. So have you heard about any recent acquisition or merger locally or globally? Sir, I'm not aware of that. You are not aware of that. Anyone in this loop who is aware about any recent acquisition or merger in Bangladesh or globally? কেউ কি শুনেছেন? Anyone? কাশফি, আর ইউ দেয়ার? জি স্যার, আছি স্যার। আমি রিসেন্টলি শুনি নাই, লাস্ট বড় মার্জার বলতে সেটা করোনার আগে স্যার, রবি এয়ারটেল। আচ্ছা, আর অ্যাকুইজিশন? স্যার